بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ نارمل رہے، غصہ اور ڈپریشن نہ ہو، تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ 2 گھنٹے واک روزانہ کر لینے سے آپ اپنی زندگی بڑھا سکتے ہیں۔ روزانہ پیدل چلنے سے موٹاپا اور دل کی بیماریوں کا خدشہ کم ہوتا ہے۔ ناظرین، کھجور دماغی طاقت کے لیے بہترین خزانہ ہے۔ یہ دماغی صحت کے لیے بھی مفید ہے اور جسم کو بھی طاقت ملتی ہے۔ کھانا آہستہ کھاؤ اور تھوڑی مقدار میں کھاؤ، آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ سانس کی تکلیف اور الرجی کے لیے ادرک کی چائے انتہائی مفید ہے، جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر چلنے یا بات کرنے سے سانس پھولنے لگے تو شربت پوچھ سیاہ کو پانی کے ساتھ پی لیں۔ سانس پھولنے کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، سفید بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے پیاز کا رس بہت مفید ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے آپ کے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، تازہ دودھ سے چند دن چہرہ دھونے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ ایک انار روزانہ کھا لیا کرو، اس سے بندے کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایک پیالی نیم گرم پانی میں 1/4 لیمو نچوڑ کر غرارے کریں، گلے کی خراش کم ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کیڑوں سے تنگ آ چکے ہیں تو گھر میں ادرک کے رس کا سپرے کرو۔ جن کو کھانے کے بعد ہچکی شروع ہو جائے وہ جان لیں کہ وہ صحت مند انسان ہے۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نظر کو بھی تیز ترین کرتا ہے۔ ناظرین، ہر کھانے میں کچی ادرک ڈال کر استعمال کیا کریں، اس سے پیٹ کے درد سے آپ بچے رہیں گے۔ ناظرین گرامی، کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا طاقت دیتا ہے اور آپ کے دماغ کو تیز کرتا ہے۔ روزانہ 1 گلاس گنے کا رس پینے سے جوانی جیسی طاقت ہمیشہ رہتی ہے۔ ناظرین، پودینے کی پتیاں لے کر انہیں ابال لیں اور اس کا پانی نہار منہ پینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغی گرمی سے نجات دیتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھایا کرو، شوگر کا مرض چند دن میں نارمل ہو جائے گا۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آب زمزم کو غور سے دیکھیں، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، بازاری مشروبات کا زیادہ استعمال کرنے سے شوگر کی بیماری جلدی آپ کو گھیر لیتی ہے۔ ناظرین، وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار بہت کم ہوتی ہے جس سے آپ کا وزن کبھی نہیں بڑھتا۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور آپ کے معدے کی صفائی کرتی ہے۔ ناظرین، اگر جسم کی خارش کا مسئلہ ہو تو آپ کو کبھی بھی مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے۔ سوکھے دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے آپ کی کھانسی رک جاتی ہے۔ جب آپ غصے میں ہوں تب کوئی فیصلہ نہ کریں اور جب خوشی میں ہوں تب کوئی وعدہ نہ کریں۔ ناظرین گرامی، آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں۔ نظر بد لگنے کی صورت میں سورہ فاتح چند بار پڑھ کر مریض پر دم کریں، انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا۔ ناظرین، دانتوں پر کیکر کی مسواک رگڑ لینے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ زکام سے بچنے کے لیے سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کریں۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بال دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ پانی زیادہ پینے سے آپ کی صحت اچھی رہتی ہے اور یادداشت تیز ہونے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال کرتے رہنے سے معدے کے تمام امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، دار چینی اور لیمو کا رس پلا کر ہاتھوں پر لگا لینے سے ہاتھوں کی رنگت صاف ہو جاتی ہے۔
नाजरीन, दोपहर के खाने के बाद कुछ देर दाईं जानब और फिर सीधा लेटकर आराम करना चाहिए। नाजरीन ग्रामी, जो लोग हमेशा बुखार से बचे रहना चाहते हैं वो चने की दाल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया करें। चने की दाल बुखार को हमेशा दूर रखती है। अंगूठे पर सरसों का तेल लगाने से बीनाई तेज हो जाती है। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने वाले अफराद हमेशा जवान दिखाई देते हैं। नाजरीन, रात को बार बार पेशाब आने का मसला हो तो रोजाना भुने हुए चने और सेब खा लिया करो। नाजरीन ग्रामी, हल्के रंग के सफेद कपड़े पहनने से गर्मी कम लगेगी। नाजरीन, हिलाल चिड़िया का सूप पीने से आपको कभी गले का कैंसर नहीं होगा। खालिस शहद की पहचान ये है कि रुई पर लगाकर किसी कुत्ते को दें तो वो नहीं खाएगा, या रोटी पर लगाकर अगर डालें तब भी वो नहीं खाएगा। आप सुबह जब भी उठें, चेहरा धोने से कबल एक प्याली में पानी लेकर उसमें नींबू मिला लें और चेहरा धो लें। चेहरे पर नूर ही नूर आ जाएगा। ज्यादा नमक खाने से पट्ठों की कमजोरी हो जाती है और दर्द शुरू हो जाता। ज्यादा चिकनाई वाली चीजें ना खाओ, इससे सीने और गले का इन्फेक्शन होगा। भेड़ का दूध बालों में लगाने से आपके बाल घने और मजबूत हो जाते हैं। 2 अदद साबुत काली मिर्च जो गरम मसाले में मौजूद होती है, उसको पानी के साथ ले लें। आपके जिस्म में जहां भी दर्द होगा इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। नाजरीन, मैदे में जख्म हो तो एक लौंग पानी के साथ रोजाना निगल लीजिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नींद बेहतर से बेहतर हो तो दूध में तुखम मलंगा डालकर पी लिया करो। अगर आप अपनी जिंदगी में नीम के पत्तों का इस्तेमाल करोगे तो आपका खून साफ हो जाएगा, जिस्म से हर किस्म की खारिश दूर हो और सर की खुश्की खत्म हो जाएगी। नाजरीन ग्रामी, मोटापा कम करने के लिए छोटा आधा चम्मच पीसी हुई कलवंजी 1 गिलास पानी में उबाल कर सुबह और शाम पी लो। नाजरीन, अगर खारिश ज्यादा तंग करे तो नारियल के तेल में नींबू के कतरे मिलाकर मसाज करें। नाजरीन ग्रामी, जो लोग रात को सोने से पहले वॉशरूम नहीं जाते उन लोगों पर बुढ़ापा जल्दी हावी हो जाता। हिचकी आने की अक्सर वजह मैदे की खुश्की होती है। कलवंजी को बारीक पीसकर मक्खन में मिलाकर खाने से आपकी हिचकी रुक जाती है। नाजरीन ग्रामी, एक केला रोजाना खा लेने से आपका गुस्सा और ज़हनी तनाव खत्म हो जाता है। नाजरीन, अगर मसूड़ों की सूजन हो जाए तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर कुलियां करें। शकरकंदी भूनकर खाने से बदन खूबसूरत हो जाता है। जो लोग वॉशरूम में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उनको भूलने की बीमारी लग जाती है। नाजरीन ग्रामी, निहार मुंह नीम गर्म पानी पी जाने से आपका मैदा ताकतवर हो जाता है। बगैर चीनी वाली चाय पी लेने से जिस्म की सारी थकावट उतर जाती है। नाजरीन ग्रामी, बादाम का तेल बदन पर लगा लेने से आपका बदन नरमो मुलायम हो जाता है। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा ताकत देंगी और आपके जिस्म से हर किस्म की कमजोरी और सुस्ती दूर कर देंगी। देसी घी, चने की दाल, खजूर, बकरे का गोश्त, सेब, अंजीर और अंडा। नाजरीन ग्रामी, मेथी के पत्ते बैरूनी सूजन दूर करने के अलावा जली हुई जिल्द को भी ठीक करते हैं। नाजरीन, अगर आप ताकत चाहते हो तो गला हुआ अमरूद खाओ। चेहरे पर सुंबल के पत्तों का रस लगाओ, दाने नहीं निकलेंगे। दूध जलेबी सर के शदीद दर्द को ठीक करती है, ज़हनी सुकून देती है। नाजरीन, 2 केले शहद में मिलाकर खाना दिल के दर्द के लिए निहायत मुफीद माना जाता है। चेहरे को मोटा करना है तो चेहरे पर लौंग का पानी लगाओ, चेहरा मोटा हो जाएगा। नाजरीन, पानी पीकर फौरी सो जाने से आपके दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है। चाय में सौंफ डालकर पी जाया करो, कब्ज जैसी बीमारी खत्म हो जाएगी। रात के वक्त केले का इस्तेमाल ना किया करें, इससे सीने में बलगम पैदा हो जाती है।
नाजरीन ग्रामी, गुर्दे के मरीजों को केले के इस्तेमाल से हमेशा बचना चाहिए। नाजरीन, अगर आपकी आंखों के आगे धुंधलापन आता हो तो निहार मुंह आंखों में सुरमा डालने से आपकी आंखें ठीक हो जाती हैं। किसी को दायमी कब्ज की शिकायत हो तो वो अद्वियात छोड़कर अमरूद खाना शुरू कर दे। नाजरीन ग्रामी, बावुजू रहने से रोग और फरासत में बेतहाशा इजाफा होता है। काले हाथ पांव पर ऊँटनी का दूध लगाने से आपके हाथ पांव सफेद हो जाएंगे। इसबगोल पानी में मिलाकर पी जाने से कब्ज की शिकायत नहीं होती। जाफरान इस्तेमाल करने से दिलो दिमाग को कुव्वत मिलती है, आपके जिगर की इस्लाह होती है। नाजरीन ग्रामी, भुने हुए चने खाने से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल घट जाता है और जिस्म की कमजोरी दूर होने लगती है। जिस्म में आयरन की कमी पूरी होती है और फाइबर प्रोटीन बेहतर हो जाते हैं। नाजरीन ग्रामी, चेहरे पर झुर्रियां ज्यादा ठंडे और मीठी अशिया के इस्तेमाल से आती है। चंद चीजें इंसान की उम्र को कम कर देती हैं। सूखे गोश्त को ज्यादा खाना, जुकाम की बीमारी की हालत में गुसल करना, पेट भरा हुआ होने की सूरत में गुसल करना, भरे हुए पेट में मुबाशरत करना। नाजरीन ग्रामी, बगैर चीनी वाली चाय पी लेने से जिस्म की सारी थकावट उतर जाती है। दाल खाने के फौरी बाद दूध मत पिए, पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। लीमू और खीरे का रस मिलाकर पीने से आपकी जल्द साफ हो जाती है और पेट की चर्बी पिघलती है। नाजरीन ग्रामी, निहारबो सेब खाने से आंखों के इर्द गिर्द पाए जाने वाले हल्के दूर हो जाते हैं। दही रोजाना इस्तेमाल करने से आपके वजन में कमी आने लगती है। नाजरीन, मसूड़ों में दर्द हो तो लौंग का दाना मुंह में रख लेने से मसूड़ों का दर्द फौरी खत्म हो जाता है। नाजरीन ग्रामी, लकड़ी की आग पर खाना बनाकर खाने से इंसान सेहतमंद रहता है और खाना भी लजीज महसूस होता है। नाजरीन, निहारबो सलाद का इस्तेमाल करने से आपकी उम्र में इजाफा होता है। इल्म यह है कि आपको मालूम हो कि क्या कहना है और हिकमत यह है कि आपको मालूम हो कि कब कहना है। नाजरीन, रोजाना 1 या 2 पालक के पत्ते चबा लिया करो, आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएंगी। नाजरीन ग्रामी, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब अंदाज से ये बात समझाई है। फरमाते हैं कि एक बादशाह का बड़ा बाग था जिसके कई हिस्से थे। उसने एक आदमी को बुलाया और उसके हाथ में एक टोकरी थमा दी और कहा कि मेरे बाग में दाखिल हो जाओ और बेहतरीन फलों से टोकरी भर कर लाओ, बड़ा इनाम मिलेगा। मगर शर्त यह है कि जब अंदर से गुजर कर आ जाओ तो तुम्हें दोबारा वापस जाने की इजाजत नहीं होगी। उसने कहा, चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। वो टोकरी लेकर चल पड़ा। एक तरफ से दरवाजे में दाखिल हुआ, देखा कि उसके अंदर फल हैं मगर पसंद ना आए। अगले दर्जे में दाखिल हुआ, यहां फल पहले से बेहतर थे। फिर अगले दर्जे में बहुत बेहतर थे और उसके अगले वाले दर्जे में बहुत ही बेहतरीन थे। यहां दिल में ख्याल आया कि अब तो मैं कुछ फल तोड़ लूं। फिर सोचने लगा, आगे सबसे बेहतर फल तोड़ूंगा। जब अगले और आखिरी दर्जे में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि वहां पर तो किसी भी दरख्त पर फल नहीं। अफसोस करने लगा कि ऐ काश मैंने पहले दर्जे से फल तोड़े होते तो आज मेरी टोकरी खाली ना होती। अब मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ दोस्त, बादशाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की मिसाल की मानद है और इंसान जो बाग में जा रहा वो तेरी मिसाल है और टोकरी से मुराद तेरा अमाल नामा है। जिंदगी की मिसाल बाग की मानिद है और उसके मुख्तलिफ हिस्से तेरी जिंदगी के हर दिन की मानिद है। अब तुझे हर दिन में नेकियों के फल तोड़ने का हुक्म दिया गया, लेकिन तू रोज सोचता है कि मैं कल से नेक बन जाऊंगा, यानी अगले दर्जे से फल तोड़ूंगा।
اگلے درجے سے پھل توڑو، تیرا اگلا دن نہ آ سکے گا اور تجھے اسی دن اللہ کے حضور جانا پڑے گا۔ ناظرین گرامی، شام کو کڑوی چیز کھانے سے آپ کی صحت ٹھیک رہتی ہے۔ محنت اور کوشش سے آپ کو وہ سب ملتا ہے جس کی آپ حقیقت میں حقدار ہوتے ہیں، اس لیے محنت اور کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے۔ ناظرین، موٹی عورتیں چھوٹی مکھی کا شہد، اجوائن اور اجوا کھجور ملا کر کھا لیں، جسمانی کمزوری اور موٹاپا دور ہو جائے گا۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے ایک ساتھ کھا لینے سے آپ کے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر بخار تیز ہو تو بکری کا دودھ ہاتھ پاؤں اور سر پر ملنے سے بخار اتر جائے گا۔ کریلے کی سبزی کھانے سے خون صاف رہتا ہے اور آپ کے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ ناظرین گرامی، گڑ والی چائے پینے سے شوگر سے حفاظت ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے آپ کی یادداشت کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ سونگھنے کی صلاحیت کو تیز کرنا ہے تو مالٹے کے چھلکوں کو سونگھ لیا کرو۔ قبض کے دوران کیلا مت کھاؤ ورنہ قبض بڑھ جائے گی اور آپ کا پاخانہ سخت ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، سوتے وقت کمرے میں روم سپرے کا استعمال آپ کی جان بھی لے سکتا ہے۔ لپسٹک زیادہ استعمال کرنے سے ہونٹ خراب اور نیلے پڑ جاتے ہیں۔ زیادہ قبض رہنے کی وجہ سے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ رات کو نیم گرم پانی 3 گھونٹ پینے سے 70 سال تک آپ کے معدے میں گندگی جمع نہیں ہوگی۔ ناظرین گرامی، تنہا رہنے والا اور تنہا جینے والا انسان زندگی میں ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ اگر قریب کی نظر کمزور ہو تو سرخ پتوں والے درخت کو بار بار دیکھا کرو، اور اگر نظر دور کی کمزور ہو تو درخت اور سبز چیزوں کو غور سے دیکھا کرو۔ ناظرین گرامی، مرچ مثالوں والی چیزوں کی زیادہ استعمال سے بواسیر کی بیماری ہونے کا خدشہ ہے۔ لیموں کے رس میں نمک ملا کر چہرے پر لگاؤ، غیر ضروری بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، زندگی میں جب بھی تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ بچوں کے سامنے کپڑے تبدیل کرنے سے آپ کے بچوں میں شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائے تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا۔ معدے کے مریض ہمیشہ کھٹی چیزوں اور مٹھائی زیادہ استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ ناظرین، سیب روزانہ کھانے سے آپ کے دانت ہمیشہ صاف رہیں گے۔ صبح کے وقت پرندوں کی آواز سننے سے دماغ فریش ہوتا ہے اور آپ کی یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ جزاک اللہ